Friends, welcome to the third part of our first module in the subject called Dynamics of Machinery. So, students, we have already learned the basics of static force analysis. Okay, in the previous session, I think we have discussed what are the criteria for being in equilibrium for a two force member, a three force member, and a member with two forces and one torque. So, students, before that, what is the convention of taking the force, naming a force? So, what do you mean by Fij? Fij is nothing but force exerted, force exerted by ith member on jth member, എന്താണ് എഫ് ഐ ജെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എന്നുള്ള മെമ്പർ ജെ എന്നുള്ള മെമ്പറിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. ഐ എന്നുള്ള മെമ്പർ ജെ എന്ന മെമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ മെമ്പർ ഐ ഓൺ മെമ്പർ ജെ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എഫ് ഐ ജെ. അപ്പോൾ F12 വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ മെമ്പർ 1 ഓൺ ദ മെമ്പർ 2. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ, ഫോഴ്സ് കൺവെൻഷൻ. This is very important. Okay. പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയസ് we have already discussed. That is very important. Keep in mind. Now we are going to solve a problem. Okay. So students, this is a problem of static force analysis. So basically there are two type of solution, method of solving. Two type of method. First one is graphical method of solving. Okay. And next one is analytical method or matrix method, analytic method. Okay. So initially we will be dealing with the graphical method, and after getting thorough with those concepts we will move on to analytic method. Okay. So we'll move to the problem. So this is a problem. Actually, I have taken this problem from the book S.S. Rattan. So students, I urge you to refer this particular book, Theory of Machines by S.S. Rattan. So I am following this book only. So what's the question? A four-leg mechanism with the following dimensions is acted upon by a force 80 angle 150 degree Newton. So this is how we represent a force. 80 actually is like 80 150 degree Newton. എന്താണ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വൈ? ബിക്കോസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ. And since a force is a vector, it has got magnitude and direction. This angle 150 degree means it is acting at an angle 150 degree from the horizontal. Okay. So this is how we represent a force, a vector. Since force is a vector quantity, this is how we represent it. So 80 150 degree Newton on the link DC, right? So the basic dimensions of AD, AB, BC, DC, DE all are given. Determine the input torque T on the link AB for the static equilibrium of the mechanism for the given configuration. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു എ ബി സി നോക്കാം. എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളൊരു ഫോർ ബാർ ചെയിൻ അല്ലേ, ഫോർ ലിങ്ക് മെക്കാനിസമാണ്. അപ്പോൾ 4 ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലിങ്കാണ് ഇത്. ഒന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ഫിക്സഡ് ലിങ്കാണ്. അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. മൂവിങ് ലിങ്ക് എത്രയാണുള്ളത്? 2, 3, 2, 3 and 4 ആർ മൂവിങ് ലിങ്ക്സ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി, ബി സി ആൻഡ് സി ഡി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു കോപ്പി ഓർ കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓൺ യുവർ പേപ്പർ ബൈ സ്കെയിലിംഗ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്.
എ ബി 400, എ ബി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി 1000 mm, ഡി സി 780 mm, ഡി ഇ, അത് ഇ എന്താണ്, ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് എന്ത്, ഇവിടെ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഇ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഗിവൺ ഡയമെൻഷൻസ്, പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എ ബി എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്, എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരക്കാം, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരക്കാം. ഇനി 120 ഡിഗ്രിയിൽ എന്താണ്, 120 ഡിഗ്രിയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത്, സപ്പോസ് എ ബി 400 എന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നിർത്തും, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നിർത്തിയിട്ട് എ ബി ഇങ്ങനെ വരക്കാം, എ ബി, റൈറ്റ്. അടുത്തത് എന്താണ്, ബി സി ആണ്. ബി സിയുടെ ആംഗിൾ നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ, ആംഗിൾ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സപ്പോസ് ഒരു കോമ്പസ് എടുത്ത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് വരക്കാം. ബി സി എത്രയാണ്, 1000 mm ആണ് അല്ലേ, 1000 mm. 1000 mm ഒരു ആർക്ക് വരക്കാം. പിന്നെ എ ഡി എത്ര, എ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 500 mm തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ഡി 500 mm, ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇത് 400 mm, ഇത് 1000 mm, റൈറ്റ്. 1000 mm ഒരു ആർക്ക് വെക്കാം. ഇനി എ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഡി സി എന്നുള്ള ഡി സി 750 mm അല്ലേ, വേറൊരു ആർക്ക് വെക്കാം. ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഈ എന്നുള്ള പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഏത് ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫോഴ്സ് ചെറിയൊരു എന്താണ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി, വിത്ത് ആരോ. സെൻസ് നമുക്കറിയണം, ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലാണ്ട് താഴേക്കല്ല, ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, ഇതല്ല, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ സെൻസ്, ഡയറക്ഷൻ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വേണം, സെൻസ് ഓഫ് ആക്ടിങ്. സെൻസ് ഓഫ് ആക്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ ഹെഡ് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. ആരോ ഹെഡ്, സെൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സെൻസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ ഹെഡ് എങ്ങോട്ടാണ്, ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതും നോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആംഗിൾ 150 ഡിഗ്രി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്രശ്നമില്ല, ലെങ്ത്ത് ഒരു വിഷയമല്ല, പക്ഷേ 150 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരണം, ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ വരക്കുക. സോ ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ യുവർ പേപ്പർ. സിൻസ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്, it is very important that you are able to draw the exact configuration on your paper, then only you can solve it correctly, okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ സിനാരിയോ. ഈ സിനാരിയോ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് സോൾവിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, ഡിറ്റർമിൻ ദി ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ടി ഓൺ ലിങ്ക് എ ബി. അപ്പോൾ ലിങ്ക് എ ബിയിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ട്. ലിങ്ക് എ ബിയിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവണം ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ടി ഓൺ ദ ലിങ്ക് എ ബി ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഡി സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഡി സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് ദ ലിങ്ക് ഈസ് ഓൺ ഓൾ ദ മെക്കാനിസം ഈസ് അണ്ടർ മോഷൻ അല്ലേ. ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഷനിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സിനെ എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ ദിസ് മെക്കാനിസം വിൽ ബി ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എഫിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോർക്ക് ഇവിടെ എത്ര വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നള്ളിഫൈ ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ്, ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മൊത്തത്തിൽ അതെന്താണ്, ഈ ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
suppose this configuration static equilibrium. സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിസം സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻഡിവിജ്വലി. ദി mechanism as a whole is in static equilibrium, right? So that is what given in the question. So it means that each of its members must also be in equilibrium individually. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ മെമ്പറും ഇൻഡിവിജ്വലി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. If the mechanism as a whole is in static equilibrium, it means that each of its members must be in static equilibrium on its own or individually. അത് ഇൻഡിവിജ്വലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് നമുക്ക് 4 ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ. ലിങ്ക് 1 already fixed ആണ്. That means it is in static equilibrium. 2 must also be in static equilibrium. 3 must also be in static equilibrium. Link 4 also should be in static equilibrium. അപ്പോൾ ലിങ്ക് 1 ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഫിക്സഡ് ലിങ്കാണ്, ഒരു ഫിക്സഡ് മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലിങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ടാവും? പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ, രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്ക്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വരക്കണം. അങ്ങനെ എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെന്തുണ്ട്? അതായത് ഈ ലിങ്ക് 3 ലിങ്ക് 2ൽ എന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു ഫോഴ്സ്, ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓരോ ലിങ്കിലും ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും എന്തുണ്ട്? ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഓരോ മെക്കാനിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു പെയറായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ട്? ഒരു എഫ്, ഏതാണത് ഫോഴ്സ്? F3/2, കാരണം ഇത് ലിങ്ക് 2 ആണ്. F3 വെച്ചാൽ 2യുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ്. അതേപോലെ 1 എന്തുണ്ടാവും? 1 ഇവിടെ നോക്കുക. 1 എന്നുള്ള ഈ ലിങ്ക് 2 എന്നുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയില്ല. F32യുടെ ഡയറക്ഷനും നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. F32 ഉണ്ട്, F12 ഉണ്ട്, അതായത് 1, 2യുടെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ 2, അതായത് 2 എന്നുള്ള ലിങ്ക് 2 ഫോഴ്സ് 1 ടോർക്ക് മെമ്പറാണ്. 2 ഫോഴ്സ് 1 ടോർക്ക് മെമ്പറാണ്. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, ഇതിൽ ടോർക്കും ഫോഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സൊന്നുമില്ല. ആകെയുള്ളത് ഈ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ആകെ 2 ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ലിങ്ക് 2 ലിങ്ക് 3യുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F23. ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, സോറി.
നമുക്ക് അറിയില്ല ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണോ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് F23 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും. അറ്റ് സി എന്തുണ്ട്, ലിങ്ക് 4-3യുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന 4-3 ഉണ്ടാവും. 2 ഫോഴ്സേ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ലിങ്ക് 4-3യുടെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാക്കും, ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ലിങ്ക് 3യുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു F23 ഉണ്ട്. F23യും F43 അങ്ങനെ 2 ഫോഴ്സേ ഉണ്ടാവും. F23യും F43. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പറാണ്. 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ. ലിങ്ക് 3 ഒരു 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പറാണ്. പിന്നെ ലിങ്ക് 4 നോക്കാം. ലിങ്ക് 4 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലിങ്കിൽ, അതായത് DCE എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു 80 ന്യൂട്ടൺ 150 ഡിഗ്രി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്, F34 എന്നുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് F43യുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, F34 ഉണ്ടാവും. F14 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും. അതായത് 1 4 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സും 3 4 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സും, പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ്, 4 എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഒരു 3 ഫോഴ്സ് മെക്കാനിസമാണ്, 3 ഫോഴ്സ് മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 മെമ്പേഴ്സാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർ, അതായത് നമ്പർ 2, ലിങ്ക് 2 has got 2 forces and 1 torque. Link 3 has got only 2 forces. Link 4 has got 3 forces. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാണ്, എത്രയൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഹൗ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം in all these 3 different cases, that is a 3 force member, a 2 force member and a member with 2 force and a torque. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 മെമ്പേഴ്സും സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ, സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ മെമ്പർ ഹൂസ് ഫോഴ്സസ് any one of the force value, magnitude and directions are already known or given. നമുക്ക് ഈ നാലാമത്തെ ലിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് 80 150 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഈ കേസിലൊന്നും F23യോ F43യോ ഡയറക്ഷനോ വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ അതെ, F32 എന്താ, F12 എന്താ, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ, ടോർക്കും കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ മെമ്പർ ഹൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ, സെൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് മൂന്നും അറിയാവുന്ന ഫോഴ്സ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ DC എന്നുള്ള മെമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. DC എന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് ലിങ്ക് DC കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക, ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ശരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അത് കറക്റ്റ് വരക്കാം. ഓക്കെ, എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ സ്കെയിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, അതായത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഫും വരക്കാം. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, എഫ് ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാം, അതായത് സെൻസും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും. നമുക്കറിയാം ഫോർ എ 3 force member to be in equilibrium, the condition is that all the 3 forces should be concurrent and the resultant of all the 3 forces should be 0. അതായത് ഈ 3 ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് 0 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫോഴ്സും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെന്താണ്, 3 ഫോഴ്സും കൺകറൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായത് 3ഉം കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡി എന്നുള്ള അറ്റ് ഡി F14 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. അതായത് 1 എന്നുള്ള ലിങ്ക് 4ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നൊരു ഫോഴ്സ്. അറ്റ് സി എന്തുണ്ട്, അതേപോലെ 3 എന്നുള്ള ലിങ്ക് 3 എന്നുള്ള മെമ്പർ 4ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നൊരു F34 ഉണ്ട്.
പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓൾറെഡി നോൺ ആണ്. അതായത് ഗിവൺ ഫോഴ്സ്, അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓൾറെഡി നോൺ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കാം. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ F34ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയില്ല, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല, സെൻസ് അറിയില്ല. F14ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല, സെൻസും അറിയില്ല. അതായത് ആരോ ഹെഡ് അങ്ങോട്ടാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. എങ്ങനെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടും? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അറ്റ് സി ആണ് എന്ത്? F34 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് അറ്റ് സി. സെൻസർ ഇല്ല, ആരോ ഹെഡ് അങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു ടു ഫോഴ്സ്, ബി സി എന്നുള്ളത് ഒരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സും കൊലീനിയർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരേ ലൈൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബി സി എന്നുള്ള മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് F43യും F23 ആണ്. അപ്പോൾ F43യും F23യുടെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F23 ആൻഡ് F43 ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഷുഡ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലിങ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ലിങ്ക് ആണ് ബി സി എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പറിൻ്റെയും കേസിൽ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം. അതായത് കൊലീനിയർ ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലിങ്ക്. അതായത് ആ ലിങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അതായത് ലിങ്കിന് പാരലൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് വേണ്ട, ഈ ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F23 ആൻഡ് F43. മനസ്സിലായോ? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F23 ആൻഡ് F43 വിൽ ബി കൊലീനിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കോയിൻസൈഡ് ബി സി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ പോയിന്റ് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇനി നോക്കാം. ഈ F43 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 4-3യുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇത് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് എന്ത്? -F34. 3-4ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അത്രേ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ F12 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും -F21 ആയിരിക്കും. F23 എന്ന് പറയുന്നത് -F32 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. ഇത് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ. F12 എന്ന് പറയുന്നത് 1-2യുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 2 തിരിച്ച് 1ൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും F21. അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് what is the difference? The difference is the direction, the sense of action. Line of action same ആയിരിക്കും. Line of action same but sense is different. എന്താണ് സെൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് പറയാൻ? കാരണം ഇതാണ് ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്ക്. F43 സപ്പോസ് F43 അറ്റ് സി ആണല്ലോ. അറ്റ് സി F43 സെൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലിങ്ക് CD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ F34 അഗെയിൻ F34 എന്ന് പറയുന്നത് F34 ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും, ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് സി. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് F43 F34ഉം അതൊരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് വശം. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഏത് കിട്ടും? യെസ്, ദിസ് വൺ, ബി സിയുടെ. അതായത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F43 നമുക്ക് കിട്ടി, കാരണം ഇറ്റ് വിൽ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ബി സി. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F34 സെയിം ആയിരിക്കും.
ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് സെൻസ് ഓഫ് ആക്ഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഏത് ആരോ ഹെഡ് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ F43യും F34 തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F43 എന്നുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരക്കാം? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F34 വരക്കാം. F34 അപ്പോൾ അത് പാരലായിട്ടാണ്, നമ്മൾ പാരലായിട്ടാണ് സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പാരലായിട്ട് എന്ത് വരക്കാം? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F34. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടിയോ? ഈ നേരത്തെ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടിയോ? ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ ഇനി ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഡിയിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടും. കാരണം ഈ മൂന്ന് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും കോയിൻസൈഡ് ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F14. അതായത് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മറ്റേ പ്രീവിയസ് മെമ്പർ, അതായത് തേർഡ് ലിങ്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ F34 കിട്ടി, പിന്നെ F14 കിട്ടി. അപ്പം 3 ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് കിട്ടി. ഇനി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനിയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ പേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഈ പേജും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കണം. കാരണം ഇതൊരു 3 ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം അല്ലേ, 3 ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അല്ലേ. ഒരു ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാം. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 80 ന്യൂട്ടൺ 150 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 80 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം. സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരക്കാം? സപ്പോസ് 80 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8 സെൻറ്റിമീറ്ററിലെങ്ങാണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് വരക്കാം? അതായത് ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ 150 ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് വരക്കാം? ആ ഫോഴ്സ് വരക്കാം. ഇനി ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു 3 ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ F34 അല്ലേ, അത് ഞാൻ റെഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ F34 പാരലൽ, ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അതിന് ആ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. പേപ്പറിൽ വരക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടണം. നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെയിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് വരക്കാം? ഈ ഒരു സാധനം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F14. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F14 വരക്കാം. ഇനി ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ. അതായത് ഗിവൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് വരക്കാം. അത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആംഗിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിലൂടെയും ടെയിലിലൂടെയും ബാക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് വരക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ ഇത് വരക്കാം. ഇതാണ് എന്ത്? F34 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ്. ഇതും വരക്കാം. ഇതാണ് F14 എന്നുള്ള ഫോം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സെയിം ഓർഡർ, അതായത് ഒന്നിൻ്റെയും ഹെഡ് മറ്റേതിൻ്റെ ഹെഡുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹെഡും ടെയിലും അങ്ങനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് ഹെഡുകളോ രണ്ട് ടെയിലുകളോ ഒന്നിച്ച് മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ F34ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്, F14ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? ഇനി F34 എന്നിട്ട് എന്താ അളന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ F34ൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. F14ൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം, എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ. അത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു F34 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 47.8 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, F14 കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം F14 എത്ര നോക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ടോർക്കിലേക്ക് എത്താൻ F14ൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F34ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 47.8 എന്ന് കിട്ടി.
ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് F43 എന്തായിരിക്കും? F43യുടെ വാല്യൂ 47.8 തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. നോക്ക്, F34 എന്നുള്ളത് F34 ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ F43 നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? നോക്കാം, നമുക്ക് അടുത്ത ലിങ്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ലിങ്കിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് അറിയാം, BC എന്നിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. കറക്റ്റ് എന്താണ് ആംഗിളിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വരക്കണേ. അപ്പോൾ BC ഇങ്ങനെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം BC ഒരു 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി F34 കിട്ടിയോണ്ട് F43 ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം. അപ്പോൾ F43 ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഏതാ ഫോഴ്സ്? F23 ഉണ്ടല്ലേ. F43 ഉണ്ട്. F43യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടി, ഡയറക്ഷനും കിട്ടി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടി അല്ലേ. F43യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 47.8 കിട്ടി, ഡയറക്ഷനും കിട്ടി, സെൻസ് ഓഫ് ആക്ടിങ് കിട്ടി, ആരോ ഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കിട്ടി. കാരണം F34ൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി F23 എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? F23 ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു F43 ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. കാരണം ഒരു 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ഇക്വലബിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി both forces should be of equal magnitude but opposite direction and they should be collinear. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F23 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല വരക്കേണ്ടത്. ഇത് B, ഇത് C ആണെങ്കിൽ F43 ഇവിടെയും F23 ഇങ്ങനെയാണ്. അറ്റ് B ഇറ്റ് ഷുഡ് ആക്ട് അറ്റ് C. F43 ഇത് F23 ഷുഡ് ആക്ട് അറ്റ് B. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് F23യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. F23 47.8, ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ, ഹെഡ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലിങ്കിലേക്കാണ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ലിങ്കിൽ നോക്കുക, F32 വേണം, F12 വേണം, ടോർക്കും വേണം. നമുക്ക് ഇതറിയില്ല, F32യുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, F23 കിട്ടിയല്ലേ. F23 ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, F32 എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ഓഫ് F23 ആയിരിക്കും. അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും, ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ F23യുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് AB എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് B F23 വിൽ ആക്ട് അറ്റ് B ലൈക്ക് ദിസ്. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അറിയാം, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ 32യുടെ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും F23. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ടോർക്കും ഉണ്ട്. ആ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല. പക്ഷേ എയുടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? അറ്റ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് F12 ആണ്. F12. അപ്പോൾ F12യുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു 2 ഫോഴ്സ് 1 ടോർക്ക് മെമ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് എ കപ്പിൾ. ഒരു കപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഈ കപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ടോർക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനല്ലേ, നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് വായിച്ച് ചെറുതാക്കി, ഇതാണ് എ,
അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളെ അവസാനത്തെ ഫോഴ്സ് F12 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതായത് F23 പാരലൽ ടു F12 ആയിരിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. കണ്ട, ഇതിങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? F23 ആൻഡ് F12 produce a couple. A couple means F23 is equal and opposite to F12, also parallel, and they are parallel, okay. And suppose this particular distance, അതായത് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് h ആണെങ്കിൽ F12 or F32 into h should be equal to the torque. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ആക്ച്വലി അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ -t ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ഈ കപ്പിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക F23യുടെ വാല്യൂ 47.8 അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എച്ച് ഷുഡ് ബി മെഷർ എച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് കിട്ടുക h equal to some 393 mm എങ്ങാണ്ട് കിട്ടും. കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്താൽ 393 mm എങ്ങാണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വർക്ക്. അപ്പോൾ സ്കെയിലിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. h 393 mm കിട്ടുക. അപ്പോൾ F12യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? 47.8 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 47.8 ഇൻറ്റു 393 ആണ് നിങ്ങളുടെ ടോർക്ക്. അതായത് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18780 ന്യൂട്ടൺ mm അല്ലെങ്കിൽ 18.780 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഇത് mmലാണ്, മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു 3 പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടിടാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഇത് റൈറ്റിലേക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും. കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്. കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ our torque should applied torque should be അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല. അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ഷുഡ് ബി ക്ലോക്ക് വൈസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രക്സ്, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്രക്സ്. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഡിറ്റർമിൻ ദി ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് AB. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ഈസ് സം 18.78 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ആ ഡയറക്ഷൻ അടക്കം എഴുതണം, എന്നാലേ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ്, യു മേ ഹാവ് സം കൺഫ്യൂഷൻസ്, ഹൗ ദീസ് ഫോഴ്സസ് ആർ കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഹൗ ദീസ് ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് സെൻസസ് ആർ ടേക്കൺ. യു വിൽ ബി ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. So if you are having any confusion, feel free to contact me, or else you refer a very good textbook for theory of machines. You should do as much as problem as you can. Okay. നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു, ഇനി ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ബെറ്റർ യു ഡു സം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ട്രൈ ടു സോൾവ് ദോസ് the static force analysis problem from your previous year question paper. Then you will be getting a better idea.
So initially you won't be able to solve it on your own, but try it. Okay, try it. If you have got any doubt, please contact me. So for the time being, I am winding up this session. Thank you.